ശിവദാസ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയുണ്ട്. ഒമിക്രോൺ ഇന്ത്യയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കർണാടകയിൽ 2 പേർക്ക് ഒമിക്രോൺ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. लग गई हैं इस देश में, और इसके साथ साथ 84% अडल्ट पॉपुलेशन में 84% का कवरेज सिंगल फर्स्ट डोज का हुआ है, और 49% वयस्क पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है हमारे देश में, वो 2 डोज से कवर हो गई है. दिस इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन एंड वी सेलिब्रेट दैट एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड टास्क. We were also very proud to state that हर घर दस्तक कार्यक्रम के अंतर्गत हमने पाया है कि हमें इतनी मेहनत जब करते हैं तो रिजल्ट भी मिलते हैं, साथ भी मिलता है. और जैसे हम देख रहे हैं कि सिंगल डोज में 6% की क्लियर बढ़ोतरी का अपटिक हुआ है, और दूसरी डोज में 12%, जो कि हमारा सबका कंसर्न रहा था, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है. फिर मोमेंटम और बढ़ा है. और जैसे कि माय डिस्टिंग्विश्ड कलीग्स ने हाईलाइट किया है कि वैक्सीन लगना हमारी बहुत इंपॉर्टेंट ढाल है, हमारी बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है इस वेरिएंट के लिए, डेल्टा वेरिएंट के लिए, सब वेरिएंट्स के लिए. तो उस तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें और भी गति आए. हर व्यक्ति, अडल्ट वयस्क, जिसको नहीं फर्स्ट डोज मिली वो फर्स्ट ले, और जिसकी सेकंड डोज ड्यू है वो सेकंड डोज ले. इम्पॉर्टेंट पार्ट जो ओमिक्रॉन के परिप्रेक्ष्य में आया है वो हमें इस तरफ लेके जाता है कि जिन टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हमने इस पेंडेमिक की लड़ाई करी है, उन टूल्स को फिर हम पूरी तरह से इस्तेमाल करें, उसमें कोई भी कमी ना हो. इसमें अभी आपके समक्ष रखा गया कि क्या कोशिश करी जा रही है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, जो इनकमिंग इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं, उनके ऊपर निगरानी बढ़े, साइंटिफिक अप्रोच से उनकी टेस्टिंग हो, उनकी ट्रैकिंग हो, ट्रेसिंग हो, उसके बारे में आपके सामने प्रस्तुत किया गया. इसी प्रकार कंट्री के अंदर क्लस्टर्स, हॉस्पिटलाइजेशंस, केसेस, इनके ऊपर भी बहुत कड़ाई से और बहुत इंटेंसिटी से उसके ऊपर काम हो रहा है, और उस काम को और परफेक्ट करने के लिए राज्यों के साथ बातचीत करी गई है. हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रिपेयर्डनेस को भी चिन्हित किया गया है, और इस काम में आगे तैयारी जो होनी चाहिए, जो हो रही थी, उसमें भी इंटेंसिटी लाई गई है. विज्ञान की तरफ से इस नई चुनौती को जैसे फेस करना है, जो सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं है, उन सवालों के जवाब के लिए जो काम लेबोरेटरीज में होना चाहिए, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में होना चाहिए, जीनोमिक सर्वेलेंस से होना चाहिए, उस काम के लिए जो हमारा साइंटिफिक तंत्र है, हमारी लेबोरेटरीज हैं, वो भी इसमें जुट गई हैं. The credit goes to the system that's already been established, that the 2 cases that we refer to have been identified. It demonstrates that systems are there and systems are responding, and of course, as the situation unfolds, we will be informing you. Emphasis on vaccine, emphasis on universal vaccine, which is this mask. किसी भी वेरिएंट को अल्टीमेटली बॉडी में अंदर आना है तो ये मास्क हमें प्रोटेक्ट करेगा. ये एक यूनिवर्सल वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को अपनाना हमारे लिए और भी लाजमी हो गया है. हमारे देश ने इसको कभी हटाया नहीं, कम नहीं किया, इसके ऊपर एम्फेसिस हमेशा रहा है. और हमने देखा अभी कि जिन देशों ने इसके बारे में अपने आप को लाइटली लिया, वो वहाँ पे मुश्किल हुई, और वो इस पे वापस आ रहे हैं, ऑफिशियली भी वापस आ रहे हैं. जो एम्फेसिस वो नहीं दे रही थी, वो समाज, उन्होंने इसको रियलाइज़ किया है. तो हम फिर याद दिलाना चाहेंगे कि मास्क बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है. उसी प्रकार मास्क को अपनाइए जैसे कि हमने ज़्यादा इंटेंसिटी वाली पेंडेमिक सिचुएशन थी उसमें हम करते थे. क्राउड्स को अवॉइड करना है और हवादार माहौल में बैठना है, ये बहुत ज़रूरी है. वेंटिलेटेड प्लेसेस में रहना है. सर्दी के दिनों में हडलिंग होती है, दरवाजे बंद होते हैं, लेकिन ख्याल रखना कि वो जहाँ तक हो सके हवादार माहौल में हम रहें. ओमिक्रॉन के चैलेंज के आने के बाद इस लड़ाई में भय नहीं, जिम्मेवारी, नॉट फियर बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द मंत्रा दैट वी विल टेक फॉरवर्ड. और साइंस ड्रिवन, एक्सपीरियंस ड्रिवन, प्रिपेयरनेस ड्रिवन,
अप्रोच से हम इस नई चुनौती का भी मिलकर सामना करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. We'll now take some questions. Wow. Okay. 126. Okay, go ahead. 106. Two cases. Runjhun Sharma from CNN News 18. The two cases of the Omicron variant which have been found in India and Karnataka. Do we know the details of the travelers? Which country were they from? मैम, जैसे हमने आपको बताया, जो 2 केसेस नोट किए गए हैं उनको इससे पहले भी कई बार इस विषय में चर्चा हुई कि हम पर्टिकुलरली केसेस की डिटेल्स पब्लिक डोमेन में नहीं रखते बिकॉज ऑफ प्राइवेसी इश्यूज। लेकिन जो मुख्य इशू हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि हमारे इंफ्राकॉग के नेटवर्क के द्वारा समय रहते उन केसेस को डिटेक्ट किया गया और जो हमारा प्रोटोकॉल है उसके तहत उनके सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उन सबको मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो जो हमारा प्रोटोकॉल है मैनेजमेंट का वह कार्य कर रहा है। Okay, 106. ഇന്ത്യയിൽ 2 പേർക്ക് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കർണാടകയിലാണ് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി തന്നെയാണ് ഈ വിവരം മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത്. ഒടുവിൽ ആ ഭീതി ഇന്ത്യയിലും എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കർണാടകയിൽ 46ഉം 66ഉം വയസ്സുള്ള 2 വിമാന യാത്രികരിലാണ് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അവരെ അന്നേരം തന്നെ ഐസൊലേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞതിനാൽ മറ്റു കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നും ഭയം വേണ്ട, ജാഗ്രത മതിയെന്നുമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. വിവരങ്ങളുമായി KP അഭിലാഷ് ചേരുന്നുണ്ട്. അഭിലാഷ്, എന്താണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ? കിരൺ, കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി ഈ 2 പേരുടെ റിസൾട്ടിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. ജനിതക ശ്രേണീകരണത്തിന് ശേഷം ആണ് 2 പേർക്ക് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്ത് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. 66ഉം 46ഉം വയസ്സുള്ള 2 പുരുഷന്മാരിൽ ആണ് ഇപ്പോൾ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 10 യാത്രക്കാർ ഇപ്പോൾ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇവരുടെ സാമ്പിളുകളും ജനിതക ശ്രേണീകരണത്തിന് അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപകട സാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് 37 വിമാനങ്ങളിലായി ആകെ 7976 പേർ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇവരെ എല്ലാം തന്നെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പരിശോധനയിലാണ് ഈ 10 യാത്രക്കാർക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തിയവരിൽ 2% യാത്രക്കാരെ വീതമാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും ഒമൈക്രോൺ വ്യാപിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കനത്ത ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കം ഡൽഹിയിൽ എത്തുകയും ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ ഈ സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കോവിഡിന്റെ ബീറ്റ വേഷനേക്കാൾ 5 ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ ആണ് രോഗം പടരുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒമിക്രോണിന്റെ പ്രത്യേകത. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡെൽറ്റ വകഭേദവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2 ഇരട്ടി അണുബാധയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് എന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഉള്ള നിരീക്ഷണം. അതേസമയം കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ കൂടുതൽ നടന്നിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത്തരം വ്യാപനം കുറയും എന്നുകൂടിയാണ് ഇതുവരെയുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകുന്നത്. രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ ഊർജിതമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ അനാവശ്യമായ ഒരു ഭീതിയുടെ സാഹചര്യം ഇല്ല എന്നുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അഭിലാഷേ, കൂടുതൽ വാക്സിൻ എടുത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ അതിന് കാര്യമായ ഭീതിയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നിലവിലെ വാക്സിൻ പൂർണ്ണമായും ഇതിന് ഫലപ്രദമാണോ എന്ന സംശയവും നിലനിൽപ്പുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് രോഗം കുറച്ചേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നത് ഒരു ആശ്വാസകരമായ കാര്യം തന്നെയല്ലേ? തീർച്ചയായും. വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വാക്സിനേഷൻ നിരക്ക് കുറവാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ കേസുകൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് സാമൂഹിക അകലം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പാലിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിലവിൽ വാക്സിനേഷൻ റേറ്റ് കുറവാണ്. ആ രാജ്യത്താണ് കൂടുതലായി വ്യാപിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ തുടരുക. ഡോക്ടർ സുൽഫി നൂഹു ചേരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ, ഇതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, കർണാടകയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രധാനമാണ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും 2 രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ധാരാളം യാത്രികർ ഒരുപക്ഷെ കർണാടകയിൽ പോകുന്ന അത്രത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ യാത്രികർ ഗൾഫിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരാനും ഒക്കെ ഉള്ള സാധ്യതയുള്ളതാണ്. കേരളം എത്രത്തോളം ജാഗ്രത പുലർത്തണം? നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒമിക്രോൺ വാരിയന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത
അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ രോഗലക്ഷണങ്ങളിൽ മറ്റ് ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രോഗസ്ഥിതി വളരെ മൂർധന്യമായ തരത്തിലല്ല, പലർക്കും വളരെ മൈൽഡായിട്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി വാക്സിനെ അതിജീവിക്കുന്നുണ്ടോ, മരണനിരക്ക് എത്രയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മരണനിരക്ക് കൂടുന്നുണ്ടോ, അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കേസുകൾ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭാരതത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തെ നമ്മൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ തന്നെ കാണേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ധാരാളം ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം ആൾക്കാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുള്ളപ്പോ അവര് അത്തരം യാത്രക്കാരുടെ യാത്രയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുകയും ക്വാറന്റൈൻ വളരെ കർശനമായി പാലിക്കപ്പെടുകയും വേണം. ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ഇത്തരം ആൾക്കാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈൻ പരിഗണിക്കാമോ എന്ന് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ ഒരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രായോഗികമാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടണം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കർശനമായ ക്വാറന്റൈൻ പാലിക്കുകയും നമുക്ക് അവരുടെ ജീനോമിക് സീക്വൻസിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റഡികളിൽ കൂടുതൽ കൃത്യനിഷ്ഠ പാലിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനെ അതിജീവിക്കുവാൻ. ഡോക്ടർ, എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർ കർശനമായും ഒരാഴ്ച ക്വാറന്റൈൻ പാലിക്കണം, അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അതെ അതെ, കർശനമായ ക്വാറന്റൈൻ പാലിക്കാം. നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്വാറന്റൈനിൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ക്വാറന്റൈൻ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്കൊരു ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ കാണുന്ന ഒരു പൊതു സമീപനം പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അത് ഇക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു സയന്റിഫിക് ഡേറ്റ എല്ലാം പുറത്തു വരുന്ന സമയം വരെ എങ്കിലും കൃത്യമായ ക്വാറന്റൈൻ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഈ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ച ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘത്തിലെ തലവൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അത്ര ഗൗരവമുള്ള ഈ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ ഒരു രോഗമല്ല, അത്ര കുഴപ്പമില്ല, ഇത് വെറുതെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുള്ള മട്ടിലാണ്. അതായത് അവരുടെ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷന്റെ കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രോഗം ധാരാളം ആൾക്കാരിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊരു ഒരു ഡിവാസ്റ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിനോടൊപ്പമോ അത്തരം മാർഗശേഷിയുള്ളതാണ് എന്ന് ഇതുവരെ പറയാറായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കൃത്യമായ കരുതൽ വേണം. കാര്യം നമുക്കറിയാം ഏതാണ്ട് 32ഓളം മ്യൂട്ടേഷൻസ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഡെൽറ്റ വേരിയന്റിനൊന്നും അത്രയും മ്യൂട്ടേഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതൽ വേണം. കാരണം ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ ഇതിനെ എടുക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കകം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത തരത്തിൽ ഈ ഒമിക്രോൺ വേരിയന്റ് ഒരു ട്രെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയവും കടന്നു പോകുമെന്ന് വേണം പ്രതീക്ഷിക്കുവാൻ. ശരി, ഈ സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചതിന് നന്ദി ഡോക്ടർ സുൽഫി നുഹു. ഡോക്ടർ അമർ ഫെറ്റിൽ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ, കർണാടകയിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സ്വാഭാവികമായും കേരളീയർ ധാരാളമായി യാത്ര ചെയ്യാറുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും. കേരളം എത്രത്തോളം ഇതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഇന്ത്യയിലെ മറ്റെല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ളതുപോലെ കേരളത്തിലും നമ്മൾ രോഗത്തിന് നേരത്തെ എന്തായാലും വരും എന്നുള്ള ഇന്നോവേറ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്നാലും അത് എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയാൽ അത്രയും നമുക്ക് അതിനെ ഡിലേ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടിയുള്ള സർവൈലൻസ്, എയർപോർട്ട്സും സീപോർട്ടും സർവൈലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അതിന് പുറമെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഇപ്പൊ വരും അൺഡിറ്റക്റ്റഡ് കേസസ് വന്നെന്നിരിക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വേണ്ടത് ഈ ഒരു സീസൺ, ഇതൊരു ന്യൂസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പഴയ കോവിഡിന്റെ ഏറ്റവും ആദ്യ കാലത്ത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ പ്രിക്കോഷൻസ്, അതായത് മാസ്ക്, സാനിറ്റൈസർ യൂസ് ആൻഡ് ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി ചെയ്യാം, അതാണ് നമ്മൾക്ക് നേരത്തിന്റെ ആവശ്യം. ബോർഡർ സർവൈലൻസ്, അതിന് നിയോഗിച്ച ടീമുകൾ എത്രയും സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നേരാണ്. ഡോക്ടറും എല്ലാം പറഞ്ഞു, എല്ലാ ജനങ്ങളും അത് അനുസരിക്കുകയും ആ രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്തു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊതുനിരത്തുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുപരിപാടികളിലൊക്കെ എന്തിന് വീടാങ്ങൾ പോലും ആ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ജാഗ്രത എല്ലാം വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇത് വന്നാൽ കൂടുതൽ അപകടകരമാവില്ലേ? ആണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നേരത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫേസിൽ ഇത് രാജ്യത്തിനകത്തോ സംസ്ഥാനത്തിനകത്തോ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യാപനം കൂടാം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ വ്യാപന ശേഷി നേരത്തെയുള്ള സ്ട്രെയിനേക്കാളും 5 മുതൽ 10 ഇരട്ടി വരെ കൂടുതലാണെന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണെന്നാണ് ഇതുവരെ അറിയുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അപ്പുറം വ്യാപനം നടക്കാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ നേരത്ത് എല്ലാ ന്യൂസ് മീഡിയ വഴിയും ഇപ്പൊ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് തന്നെ അറിയിക്കുന്ന ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാകാം. കാരണം നേരിട്ട് അറിയിക്കാൻ എപ്പോഴും ന്യൂസ് മീഡിയ ആണ് ജനങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് വീടുകളിലേക്ക് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എത്തുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ന്യൂസ് മീഡിയ ഒരുമിച്ച് ഈ ജനങ്ങളോട് പരിഭ്രാന്തിയൊന്നുമല്ല വേണ്ടത്, വളരെ സമാധാനമായിട്ട് പക്ഷേ ഈ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള
വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സൂക്ഷിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ എന്താണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ആ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡോക്ടറെ പോലുള്ളവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ വഴി പരമാവധി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ജാഗ്രത പുലർത്തുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിന് വഴി. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല സന്ദേശം, അതാണ് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സന്ദേശം. അത് തന്നെയായിരിക്കും പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ജാഗ്രത. അത് അടുത്ത് വന്നോ സ്ഥിരീകരിച്ചോ നോക്കാതെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ജാഗ്രത തന്നെ ഒരു ഹയർ ലെവലിലോട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുക. എല്ലാ വ്യക്തികളും അവർക്ക് കോൺടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ അടുത്തൊരു കേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ ഈ സമയത്ത് പ്രതികരിച്ചതിന് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഈ വിഷയത്തിൽ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുകയാണ്. You said कि आपको चेंजेस करने पड़ेंगे प्रोटोकॉल में, तो क्या चेंजेस आप सोच रहे हैं? बिकॉज एट द सेम टाइम आपको ये भी बैलेंस करना पड़ेगा कि लाइव्स, लाइवलीहुड्स, अभी मतलब सिविल एविएशन मिनिस्टर यहाँ थे, वो कह रहे थे कि यू कांट जस्ट रैंडमली स्टॉप इंटरनेशनल ट्रैवल बैन नहीं लगा सकते हैं. तो इन लाइट ऑफ दीज 2 न्यू केसेस आप क्या चेंजेस सोच रहे हैं कर्नाटका में? देखो, इस जड़ को पकड़ना है. ये जड़ फॉरेन ट्रैवलर्स के है. तो ये जो 13 कंट्रीज जहां ये ओमिक्रॉन बहुत तेजी से चल रहा है, उसको जो भी आएगा वो कंट्री से उसको 100% टेस्ट करना पड़ेगा. और खास करके कुछ ऐसे फ्लाइट्स है जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है, यहाँ सब देश के लोग उसमें आते हैं. जैसे दुबई से आते हैं. Yes. दुबई से तो अफ्रीका से भी आता है, यूरोप से भी आता है, गल्फ कंट्री से भी आता है, इंडिया से भी आता है, एशिया भी आता है. तो ऐसे फ्लाइट्स के ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए. एंड वंस वी टेस्ट, यू शुड नॉट रेस्ट. वी शुड कंप्लीटली ट्रैक देम डाउन, देयर accomplices, where they stay, and we have to compulsory quarantine them even after testing at least for 7 days and have a 7th day test. Then only we can think of something, because वो एक आदमी से पूरा एक नगर का या एक पूरा स्टेट का लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए. करेक्ट. ये हमारा व्यू है और स्ट्रांगली हम लगाएंगे कि फॉरेन नेशनल्स को अगर आना पड़ेगा तो स्वस्थ आना पड़ेगा. करेक्ट. हमारे लोगों की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसको रक्षा करना हमारा कर्तव्य है. उस पे हम पीछे नहीं हटेंगे. देख, क्या अभी तो जो रिस्ट्रिक्शन जो है 12 या 13 कंट्रीज जैसे आपने बताया, क्या आप सोच रहे हैं कि इसको बढ़ाएं? यू वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम वेयर पीपल आर गेटिंग टेस्टेड? That all depends on the informations we get. If it increases the number of countries, then we have to see. We have to learn a lessons. All our previous lessons are the major COVID has started from outside. Yeah. And unless until we restrict them, otherwise we have to pay a very heavy price in people's life, economy, hospital infrastructure, oxygen, medicines, ICU. There are so many other issues. So if you nip it in the bud, then a lot of things, all these kind of pressures can be stopped. So this morning you were in Parliament. I believe you met with the Health Minister. One of the things that you've been talking about is कि जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनके लिए बूस्टर डोज लगवाए जाएं. तो उस विषय में आपका क्या राय है और स्वास्थ्य मंत्री ने आपको क्या बताया? देखो, ये जो हमारे हेल्थ वर्कर्स है, फ्रंटलाइन वर्कर्स है, उन्होंने सबसे पहले वैक्सीनेशन किया और सेकंड डोज भी सबसे पहले किया है. अभी 6 महीने तो ज्यादा हो गया है. तो अभी ये नया स्ट्रेन आ रहा है. इसके बैकग्राउंड पे हमको हमारी हेल्थ वर्कर्स को सेफ रखना हमारा पहला कर्तव्य. अगर हेल्थ वर्कर सेफ है तो बाकी सब सेफ हो जाएंगे. सो उसके लिए हम ऐसे सोच रहे हैं और बातचीत भी किया है. उन्होंने बताया कि खास करके हेल्थ वर्कर्स को रक्षा करने के लिए जो भी करना चाहिए हम पूरा कोशिश करेंगे. इसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स से चर्चा करेंगे और एक नतीजे पे आएंगे और आपको भी बताएंगे और विल गिव द न्यू गाइडलाइंस फॉर द स्टेट्स आल्सो. Sure. Let's go to some other issues. Bangalore is known as the IT city.
as companies are now planning to reopen starting from January onwards. Are you also reimagining, the contribution of industry, IT, investment to jobs? This is a pet topic for you. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബസവരാജ് ബൊമ്മ ന്യൂസ് 18 മാനേജിംഗ് എഡിറ്റർ സാക്ക ജേക്കബിന്റെ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരാഴ്ച കർശനമായി തന്നെ ജാഗ്രത പുലർത്തിക്കൊണ്ട്, ക്വാറന്റൈൻ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി തന്നെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് തടയാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകളെല്ലാം സംസ്ഥാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അത് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ അവിടെ കർണാടകയിൽ എത്തിയ രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. എന്തായാലും അതിനുള്ള എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. കേരളത്തിലും അതിനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നേരത്തെ തന്നെ സർക്കാർ ചേർന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇന്ത്യയിൽ ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. കർണാടകയിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 പുരുഷന്മാർക്കാണ് ഒമിക്രോൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 46ഉം 66ഉം വയസ്സുള്ള 2 പേർക്കാണ്. അവർ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായി ക്വാറന്റൈനിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് രോഗം വ്യാപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുള്ളത്. ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.